سے ہم بتاتے ہیں پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. چلو ہماری اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں جی. ہاں تو میسج کس کا ہے؟ میسج میں دوں گی, آپ اسٹارٹ کریں. ورشپ وغیرہ بھی ہم مل کے کر لیتے ہیں, دعا بھی ہم سب کر لیتے ہیں کرتے. جی اور جی ہاللیلویا کی تعریف ہو. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو اس نے بخش دیا, اور ہولی سٹی منسٹری کے لیے جس کے پلیٹ فارم سے ہم خدا ان کی پرستش کر رہے ہیں اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خدا ان کے حضور میں ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے. تو میری ریکویسٹ انکل جی سے, پاسٹر فیاض سے, کہ وہ خدا ان کی شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے, آج کے اس موقع کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی میں دیا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. بے شک تو شکر کے لائق ہے اور تو شکر کرنا پسند کرتا ہے. شکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بیلوں اور مینڈوں کی قربانیاں دیں, خیرات کریں. اس سے بہتر ہم شکر کریں. خدا ہم تیرا شکر کریں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں سنا سے آج کے پورے دن کے لیے, زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے, اور خاص طور پر خدا اس زندہ کلام جو روٹی تو ہمیں دے رہا ہے اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یہ سنا سے خدا پاک خدا آج کا کلام ہم میں سے ایک ایک کے لیے برکت کا وسیلہ ہو. یہ سنا سے ہماری زندگی میں سرایت کر جائے, ہم اس سے سیکھ سکیں. یہ سنا سے میں تیری بندیوں کو جو آج کلام کا میسج جو ہم سے شیئر کرنے والی ہیں, تیرے باپ بیٹے رول کچھ کے نام سے برکت دیتا ہوں. ابھی سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی بندی کو کثرت سے اور پاک روح کی معمولی سے استعمال کر, اور جتنی دیر بھی ہم یہاں پر اکٹھے ہوں تیرے پاک روح کا مسا ہم میں سے ہر ایک پر سایہ کیے رکھے, چھایا رہے. یہ سنا سے تیرا پاک روح چھایا رہے, اور بلیسی قوتیں, مخالف قوتیں یسوع مسیح کے ناصری کے نام سے ہمارے قریب بھی نہ آنے پائیں. ہمارے ارد گرد ہمیشہ تیرا پاک روح رہے, ہمیں قوت دے. یسوع ناصری اور عبادت کے سارے ماحول کو, سارے پروگرام کو شروع سے لے کے آخر تک خدا ہم تیرے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. تیرے پاک روح کا, تیرے پاک روح کا مسئلہ چاہتے ہیں. تیرا پاک روح خدا برکت دے, اور خدا ہماری زندگی میں سے تیرا جلال ظاہر ہو. تو ہماری زندگی میں جلالی کام کر اور فتح سے بڑھ کر غلبہ دے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے, آمین. آمین آمین. خدا ان کی تعریف ہو. ہم خدا ان کی پرستش کریں گے. تو میری ریکویسٹ ہے آنٹی نصرت سے کہ وہ خدا ان کی پرستش کریں. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship his holy name. When the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before,
Oh, my soul, I worship his holy name. You are rich in love and slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart is found. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship his holy name. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया खुदा उनकी तारीफ हो। हम खुदा उनकी प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है अंकल जी से, पास्टर फ्याज से, कि वो खुदा उनकी प्रस्तिश करें। अपना माइक ऑन कर लें अंकल जी। ठीक है, आवाज आ रही? जी आ रही है। जी जी, हम 23 ज़बूर थोड़ा सा गाएंगे। मुझे इतना नहीं गाता तो आप मेरे साथ मिल जाइएगा सब, ठीक है जी। रब अजाली मेरे कोल, मेरे दिल नहीं डोल। रब अजाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब अजाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। कदी ना होवेगी थोड़ मैनू, रब जो मेरा याली है। कदी ना होवेगी थोड़ मैनू, रब जो मेरा याली है। हरी घाते मैनू बहाले, मीठे पानी कोल। रब अजाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। मेरी जान नू आपे खुदावंद मुड़ के जवावेगा। मेरी जान नू आपी खुदावंद मुड़ के जवावेगा। अपने नां दी खातर मैनू लैंदा सच्चाई कोल। रब अजाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। मौत दे साए दा जो जंगल, जद मैं उस विच जावां। मौत दे साए दा जो जंगल, जद मैं उस विच जावां। खौफ बलावां दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे कोल। रब अजाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। तेरी सोटी तेरी लाठी, मैनू लैन संभाल। तेरी सोटी तेरी लाठी, मैनू लैन संभाल। क्यों जो तदों तू खुदावंद होवेगा मेरे कोल। रब अजाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल।
دشمن اگے میرے واسطے رب بچھاندا میں دشمن اگے میرے واسطے رب بچھاندا میں تیل بھی میرے سر دے اُتے اوہے دیندا ڈول رب یالی میرے کول میرے دل نو نہیں ڈول رحمت مہر ساری عمر رہن گیاں میرے کول رحمت مہر ساری عمر رہن گیاں میرے کول میں یہوہ دے گھر صدا رواں گا اودے کول رب یالی میرے کول میرے دل نو نہیں ڈول آمین 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 ہاللویا خدا ان کی تعریف ہو اس برکت والے زبور سے خدا ان کی شکر گزاری ہو کہ خداون اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے بولتا ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے ہم پرستش میں ایک اور گیت گائیں گے اس کے بعد ہم خدا کا کلام سنیں گے ہاللویا سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو قدوس ہے تو رحیم ہے کوئی تجھ سا نہ تو عظیم ہے تو قدوس ہے تو رحیم ہے کوئی تجھ سا نہ تو عظیم ہے زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہاللویا خدا ان کی تعریف ہو ہم خدا ان کے حضور میں ایک کورس گائیں گے اس کے بعد خدا کا کلام سنیں گے تو میری ریکویسٹ ہے آنٹی نصرت سے کہ وہ کورس گائیں تو اس کے بعد ہم خدا کا کلام سنیں گے Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Holy, you are holy. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Holy, holy. You're the Lord God Almighty reign. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. आमेन, हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है पादरी साहब से, पास्टर फयाज साहब से, कि वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें और खुदा की खादमा के लिए। आए हम फिर एक दफा खुदावंद के आगे झुके, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो अपने वादों का सच्चा है, खुदावंद तूने अपने पाक कलम लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं मौजूद हूँगा। खुदावंद हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। तू दूर नजदीक का खुदा है। तेरा रूह हर जगह जुम्बिश कर रहा है। खुदावंद तेरा आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं। तू कनाडा में देख रहा है, तू अमेरिका में देख रहा है, तू पाकिस्तान में देख रहा है, तू लाहौर में देख रहा है, तू मुल्तान में देख रहा है, तू रावलपिंडी में देख रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है। यीशु मसीह पाक खुदा, हम तेरे फजल की निगाह चाहते हैं, तेरे करम की निगाह चाहते हैं, और तेरी बंदी को खुदावंद मैं तेरे हुजूर पेश कर देता हूँ। उस पर तेरा पाक रूह का मसा हो जाए यीशु मसीह। उसके अल्फाज की तरतीब, उसकी ज़बान का जिम्मा ले खुदावंद पाक खुदा। उसकी सारी लियाकत तेरी तरफ से हो यीशु मसीह। वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर बोल, हमसे हम कलाम हो, हम तेरी आवाज को सुने यीशु मसीह। मेरा ईमान है कि जब सिस्टर नसरीन बोलेगी तो खुदावंद मेरा खुदा हमसे हम कलाम होगा और हम बरकत पाएंगे। खुदावंद अपनी बंदी पर अपने मकाशवा को ज़ाहिर कर, अपने भेदों को ज़ाहिर कर, पाक रूह की मदद से वो बोले। तेरा पाक रूह हमारे साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन, आमेन। अब वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। तो मैं दावत दूंगी आंटी नसरीन को, खुदा की खादमा को, कि वो आए और खुदा का कलाम पेश करें। हम आपको वेलकम करते हैं। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हम सर इज्जत, सर जलाल खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा रूह को उसको देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वही हमारा यहोवा पाक खुदा है, यहोवा यरी है, जो अपनी कुव्वत, अपने बाजू से वो अपने लोगों को संभालता है। और वो वादों का सच्चा खुदा है। जो कुछ उसने वादे किए हैं वो उनको पूरा करने में कादिर है। और उसने कौमों पर, जमीन पर अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जाहिर किया है। उसने बनी इसराइल को कुव्वत बख्शी है, कुदरत बख्शी है, सरफराजी बख्शी है, ताकि वो बहुत सारी कौमों के लिए बाइस इबरत हो। और उसने बनी इसराइल को ठहराया है कि वो उसका बेटा हो और उसका जलाल के लिए काम करे। और इसके साथ साथ उसने कलीसिया को भी खड़ा किया है कि कलीसिया उसके नाम के लिए जो है ज़मीन पर उसके नाम के को इज्जत और जलाल दे सके, उसके नाम का प्रचार कर सके। उसने कलीसिया को खड़ा किया है कि वो उस बाकी लोगों के लिए ज़मीन पर जो है खुदा की सज़ा को जो माकूफ करा सके, और उस सज़ा को, उस अदालत को जो दूसरी कौमों पर आने वाली है उसमें कमी करा सके। उसने अपनी अपनी कलीसिया को खड़ा किया है। उसने अपने लोगों को इख्तियार बख्शा है कि वो ज़मीन पर जो कुछ बांधेंगे वो आसमान पर बंधेगा, और वो जो कुछ ज़मीन पर खोलेंगे
वो आसमान पर खुलेगा। हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं इस सरफराजी के लिए, इस नहायत ही रहम के लिए, फजल के लिए जो उसने हम पर किया है। पाक रूह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है, और जब भी हम तुझे पुकारते हैं, जब भी हम इकट्ठे होते हैं, तो तू हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। पाक रूह आ, बेशक तेरा कलाम जो है उसकी बहुत सारी तहें हैं, तेरे कलाम के बहुत सारे हम खुदावंद बहुत सारी बातों में जो है वो हम बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन खुदावंद तू हमें वो मतलब सिखा जो तूने खुदावंद अपने कलाम में रखा है, वो चीज़ हमें बता खुदावंद जो तेरी तरफ से है खुदावंद। इसलिए खुदावंद पाक रूह, मैं तेरी रहनुमाई को मांगती हूँ कि आज खास अपनी रहनुमाई को भेज, अपनी रहनुमाई मुझे दे, और खुदावंद मैं नहीं बल्कि तो अपने पाक रूह के वसीला से अपने लोगों से कलाम कर, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का हमारा कलाम है हिस्कियल, उसका 37 बाब, उसका 1 बाब से लेकर हम पढ़ेंगे 14 आयात मुकद्दसा तक है, लेकिन हम इनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहले हम जो है वो 10 आयत तक पढ़ेंगे। हिस्कियल उसका 37 बाब, उसकी पहली 10 आयत हम पढ़ते हैं। अगर मारिया आपके पास है तो आप इसको पढ़ सकती हैं। हिस्कियल उसका 37 बाब, उसकी पहली 10 आयत। जी, 37 बाब और पहली 10 आयत। अच्छा जी। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब मैंने फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, और एक निहायत बड़ा लश्कर। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जो हिस्कियल बादशाह है, नबी जो है, वो कौन है, वो कहाँ है और कहाँ पर जो है उसने ये रोया देखी है, जो खुदा के रूह ने उसको दिखाया है। हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं कि जो इसराइल कौम और यहूदा का जो सूबा जब यरूशलेम था, वो जो है 597 में जब बाबल का बादशाह जो नबूकदनेस्सर था, जब उन्होंने उस पर हमला किया तो वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले गया। उसने यरूशलेम पर फतह पाई और 597 में जो है वो बहुत सारे असीरों को अपने साथ ले गया, जिसमें से जो हम ये भी जानते हैं कि उस हिस्ट्री में जो है उन्होंने बड़े बड़े जो जंगजू मर्द और बड़े पढ़े लिखे और जो कारीगर लोग थे उनको वो साथ ले गए थे, लेकिन जो पसमानदा लोग थे, जो पिसे हुए लोग थे, उनको वो यरूशलेम में ही छोड़ गए थे, उधर ही छोड़ गए थे। लेकिन वो अच्छे अच्छे लोगों को, जो नौजवान थे, जो
ان کے لیے جنگ میں کام کر سکتے تھے، جو کاریگر تھے جو ان کے مختلف شعبوں میں کام کر سکتے تھے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال اور اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ ان کو ساتھ لے گئے، اور اسی طرح سے جو حزقیل نبی ہے اس کو بھی ساتھ لے گئے تھے. اور یہ حزقیل جو ہے اس وقت کاہن کے طور پر جو ہے وہ یروشلم میں ہیکل میں کام کرتا تھا، تو اس کو بھی ساتھ لے گئے. اس لیے کہ ہم جب پہلی اس کی رویا دیکھتے ہیں جو پہلے باب میں، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جب میں نہر کی بار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا. جب اس نے پہلی رویا دیکھی تو وہ عراق میں ہے، بابل میں ہے، جہاں پر وہ ان اسیروں یعنی ان تمام لوگوں کے درمیان میں ہے جن کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا. یہ 597 میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد پھر دوبارہ یروشلم کو مکمل تباہ و برباد کر دیا گیا 587 میں. تو اس طرح سے جو ہے یہ حزقیل بادشاہ بھی جو ہے وہاں پر پہنچا، بابل میں، عراق میں پہنچا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اگر ہم سارے اس کے چیپٹرز یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حزقیل نبی جو ہے اس نے جو ہے پہلے اس کے جو پہلے باب سے لے کے 24 باب تک جو ہے اسرائیل کی عدالت کے بارے میں ہے کہ اسرائیل کی عدالت ہوگی، وہ اس کے بارے میں نبوت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد 25 سے 32 آیات میں وہ قوموں کی عدالت کی بات کرتا ہے کہ دنیا میں جو غیر قومیں ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کی عدالت کس طرح سے ہوگی اور کیسے ہوگی، وہ ان کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کے ٹوٹل جو 32 باب ہے نا وہ سزا کے بارے میں ہے، لیکن آخری 16 جو باب ہے اس کے نجات کے بارے میں ہے. اور یہ جو 37 ہے نا یہ نجات کے باب میں آتا ہے کہ خدا جو ہے پہلے سزا تو سنا چکا ہے کہ سزا ملے گی، سزا ہوگی، لیکن یہ جو 37 باب ہے یہ نجات کے ان ابواب میں آتا ہے جس میں خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو بھی نجات دے گا اور دوسری قوموں کو بھی نجات کی خوشخبری وہ سناتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس جو گرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوکھی ہڈیوں کی بات کرتا ہے کہ اس نے سوکھی ہڈیاں دیکھی جہاں ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، ڈھانچے ہی ڈھانچے ہیں، جیسے کہ جو مردے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سے گوشت اور پوست ان کا نہیں ہے، لیکن صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں انہیں نظر آ رہی ہیں اور نہایت سوکھی ہڈیاں ہیں. تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو ہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہڈیاں کس بات کی علامت ہے، ہڈیاں کیوں اسے دکھائی گئی ہیں، کس وجہ سے جو ہے وہ ہڈیوں کو دیکھتا ہے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں ہمارے بدن کا ایک خاص حصہ ہیں جن سے مل کر ہمارا بدن بنتا ہے. ہم سب جنہوں نے بائیو پڑھی ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ جسم کو کھڑا ہونے میں اور جسم کو مضبوطی دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر ہمارے بدن میں ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو تو ہمارا گوشت پوست جو ہے وہ زمین پر ہی لیٹا رہے، وہ تو اٹھ ہی نہ سکے اور نہ وہ اس قابل ہو کہ وہ چل سکے. تو اس طرح سے ہڈیاں جو ہیں ہمارے بدن میں ایک خاص جو ہے ایک مقام رکھتی ہیں، خاص ایک اہمیت رکھتی ہیں. جس طرح سے جب اماں ہوا کو بنایا گیا تھا تو باپ آدم نے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یعنی یہ میرا خاص حصہ ہے، یہ میرے بدن کا ایک خاص حصہ ہے. اسی طرح سے جو ہڈیوں کو جو مقام ہے وہ ہمارے بدن میں ایک اس کو خاص مقام دیا جاتا ہے. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی ہم پر کوئی غم یا کوئی شدت یا کوئی تکلیف ہم پر گزرتی ہے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو غم زدہ ہوتا ہے، جس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ اکثر جو اس بات کو اظہار کرتا ہے کہ میری ہڈیوں میں جان نہیں ہے، میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میں اتنا غمگین ہوں کہ میری ہڈیوں تک کو آرام نہیں ہے، میری ہڈیوں کو چین نہیں ہے. مطلب انسان انتہائی شدت اور غم کی صورت میں جو ہے وہ اپنی ہڈیوں کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، یعنی ہڈیوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کیسی ہیں. جیسے کہ ہم جو ہے اگر زبور میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہڈیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ انتہائی غم، دکھ اور تکلیف کو جو ہے وہ ہماری ہڈیاں ظاہر کرتی ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 103 زبور میں اس کی 102 زبور اس کی 3 آیت میں وہ کیا کہتا ہے کہ وہ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خدا ان کے حضور اپنا رونا روتا ہے. یعنی جب ایک شخص جو ہے انتہائی شدید غم اور میں سے گزرتا ہے، انتہائی مصیبت میں سے گزرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ
हर तरफ से मायूस होकर जो है वो खुदावंद की हजूरी में गिरता और फरियाद करता है, तो फिर वो क्या कहता है कि मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रोपोश न हो, अपना कान मेरी तरफ झुका, जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। यानी कि मैं इतना शदीद मुझे गम मिला है, इतना इतना जो है गम और कर्ब और तकलीफ में हूँ कि मेरी हड्डियां भी जो हैं वो मेरे अंदर जल गई हैं, कि यानी इतना शदीद मेरा गम है। हालांकि हम ये जानते हैं कि हड्डी को जब आग में डाला जाता है तो वो जलती नहीं है, हड्डी काली जरूर हो जाती है लेकिन हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो मतलब ये इंतहाई गम, दुख और तकलीफ और कर्ब को जो है वो हड्डियां जो है वो जाहिर करती हैं। यानी जब हम उस हालत में होते हैं तो फिर हम अपनी हड्डियों का इजहार करते हैं उसको, जैसे कि हम देखते हैं ज़बूर 31 में उसके जो है 10 आयत में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई, मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। यहाँ पर भी जो है वो ज़बूर नवीस जो है वो इंतहाई गम और इंतहाई तकलीफ और कर्ब के टाइम में जो है वो अपनी हड्डियों को कहता है कि मेरी हड्डियां घुल गई हैं। यानी हड्डियां जो है हमारे बदन में एक खास जो है जब एक मकाम रखती हैं, तो जब हम गम और दुख में होते हैं तो वो हड्डियां का हम इजहार करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी हड्डियां भी जो हैं वो पिघल गई, मेरी हड्डियां जल गई, मेरी हड्डियां ईंधन हो गई। और इसी तरह से 6 बाब और उसकी 2 आयत में भी वो कहता है कि ए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं पुज़मुर्दा हो गया हूँ। ए खुदावंद मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हड्डियां जो हैं, जहाँ पर जो हड्डियां दिखाई गई हैं उसको वो इंतहाई दुख, कर्ब, गम और तकलीफ और बोसीदगी और ऐसी हालत को जाहिर कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन को जाहिर कर रही हैं जिसमें से कोई शख्स गुजर रहा है, जिसमें कोई कौम जो है वो गुजर रही है। तो हम सब ये जानते हैं कि जब बनी इसराइल कौम को जो है वो असीरी में ले जाया गया, जब वो असीरी में जाती है तो वो अपनी हैकल से दूर है, वो अपने खुदा से दूर है, वहां पर वो अपनी प्रस्तिश नहीं कर सकते, वहां पर वो अपनी इबादत नहीं कर सकते, हैकल उजड़ गई, उनका यरूशलेम उजड़ गया, वहां पर अब कुछ नहीं है। तो वो जो है सजा काट रहे हैं, सजा पा रहे हैं, गैर कौम की असीरी में है, कैद में है और उस तकलीफ और उस दुख और उस गम में है, जिसकी वजह से जो है वो हड्डियां ही हड्डियां जो है अब नजर आना शुरू हो गए हैं। ये जो खुदा उसको रोया दिखाता है, खुदा ने उसको जो विजन दिया है, जो हड्डियों की वादी है, वो उसको बनी इसराइल कौम दिखाता है कि बनी इसराइल कौम जो इस वक्त असीरी में है वो एक हड्डियों का ढांचा बन चुकी है, वो एक ऐसी वादी बन चुकी है जिसमें कोई गोश्त पोस्ट नहीं है, जिसमें कोई रौनक नहीं है, जिसमें कोई इबादत करने की वो चाहत नहीं है, जिसमें वो हलचल नहीं है, जिसमें वो खुशी नहीं है, जिसमें वो इत्मीनान नहीं है। और जो बनी इसराइल कौम जो है वो असीरी में एक बिल्कुल हड्डियों के ढांचे की तरह, हड्डियों की वादी की तरह जो है वो हो चुकी है। तो आगे जो है वो सवाल जो है वो होता है, और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? फिर खुदा ने उससे सवाल पूछा कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, खुदावंद खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत करो, इनसे कह के ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। यहाँ पर वो खुदा उससे पूछता है कि तुम बताओ कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, लेकिन वो खुदा से कहता है कि खुदावंद मैं नहीं जानता, तू ही मुझे बता। तो फिर खुदा उसको कहता है कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, इन हड्डियों पर जो है, इन हड्डियों से कह कि ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। कि खुदावंद ये चाहता है कि ये हड्डियां जिंदा हो जाएं, खुदावंद ये चाहता है कि बनी इसराइल कौम जो है वो अपने दुख और गम और कर्ब की हालत से निजात हासिल करे। खुदा ये चाहता है कि वो सीरी में से निकले और कैद में से निकले और वापस अपने मुल्क को जाएं, और वहां पर जाकर वो उसी तरह से हैकल में खुदा की इबादत और प्रस्तुत करें जिस तरह से वो करते थे। और खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि तुम्हारे अंदर, कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और तुम पर नसें फैलाऊंगा, गोश्त चढ़ाऊंगा,
और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। यानी खुदा यहाँ पर ये बात करता है कि एक सूखी हड्डियां जिनका जुड़ना नामुमकिन है, जिन पर गोश्त पोस्ट आना नामुमकिन है, जिनका वापस जिंदगी की तरफ लौटना नामुमकिन है, खुदा ये कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं तुम पर गोश्त वापस लाऊं। मैं ये काम कर सकता हूँ कि तुम्हारी वो नसें, वो वेन्स जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी हैं, वो मैं तुम्हारी वापस तुम्हारे बदनों में लेकर आऊं। और ये कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें चमड़ा पहनाऊं और मैं तुम्हारा तुम्हारा जो दम है, तुम्हारी जो रूह है तुम्हारे अंदर दोबारा फूंकूं और तुम दोबारा जिंदा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूद की, और जब मैं नबूद कर रहा था तो एक शोर हुआ और तो एक जलजला आया और हड्डियां आपस में हिल मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूद कर। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब उसने नबूवत की, जब उसने कल खुदा का कलाम बोला, तो जो है वो हड्डियां जो हैं आपस में मिलना शुरू हो गई। एक शोर, एक जलजला जो है वो होता है, और हड्डियां जब आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं तो गोश्त पोस्ट आ जाता है, नसें आ जाती हैं, चमड़ा आ जाता है, लेकिन उनके अंदर अभी दम नहीं था। अभी वो सिर्फ खाली बदन ही बनी थी, उनमें जिंदगी का दम अभी नहीं था। यहाँ पर हम ये भी बात करते हैं कि जब खुदा ने जो है इंसान के जरिए जब खुदा काम करता है, खुदा ने उसको कहा था कि नबूवत कर, उसने खुदा के कलाम को बोला, उसने हड्डियों पर नबूवत की, तो जो है वो काम होना शुरू हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो पुरतासीर है, और जब हम बोलते हैं खुदा का कलाम, तो खुदा का कलाम असर रखता है, और खुदा सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है, बदन को पैदा करता है। यानी खुदा का कलाम जो है वो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नजर नहीं आता, वहां वो सब कुछ कर सकता है। जब हम खुदा का कलाम ईमान के साथ बोलते हैं, जब हम नबूवत करते हैं, तो खुदा का कलाम बेतासीर नहीं जाता। और इसके बाद तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर ए आदम, तू हवा से नबूवत कर ए आदम जात, और हवा से कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए आदम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। अब यहाँ पर एक बात हमें देखनी है, वो ये है, वो कह रहा है कि इन मकतूलों पर फूंक। मकतूल का मतलब है कि वो लोग जिनका कत्ल किया गया है, वो लोग जिनको मार दिया जाता है। मकतूल वो लोग होते हैं जिन पर जुल्म होता है। तो यहाँ पर बनी इसराइल कौम जो है, उसको जब असीरी में ले जाया गया, तो समझो कि उनको कत्ल कर दिया गया, उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उनको जो है वो कत्ल कर दिया, उनकी ज़हनी सोच को कैद कर लिया गया है, उनके जो बदनों को कैद कर लिया गया है, और उनको एक इस तरह से बना दिया गया है कि जैसे अब वो कत्ल कर दिए गए, उनका अपना अब कोई वजूद नहीं रहा, अब उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं रही, अब वो गुलाम है और गुलामों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें कहा जाता है उस तरह से उन्हें उसको फॉलो करना होता है। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, और एक एक नहायत बड़ा लश्कर। और हम सब ये जानते हैं कि जब उसने नबूवत की तो उनमें दम आ गया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हो गई। और हम सब ये जानते हैं कि बनी इसराइल कौम वापस अपने मुल्क में गई, एक बड़े लश्कर के तौर पर जो है वो अपने मुल्क में वापस गई, और उन्होंने जाकर जो है यरूशलेम को जो है वो कायम किया, और उन्होंने अपनी सिटी को कायम किया, अपने वो जो है अपने शहर को कायम किया। और इस तरह से खुदा उनको वापस लेकर आया उस असीरी से जो खुदा ने उनके साथ वादा किया था। आगे हम 11 आयत से फिर हम 14 आयत तक पढ़ते हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदम जात, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत करो, इनसे कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और ए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है।
یہاں پر ہم نیچے اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خدا خود بھی اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ دیکھ ہے بنی اسرائیل، تو جو کہتا ہے کہ ہم تو سوکھ گئے اور ہماری امید جاتی رہی، کہ اب ہماری بچنے کی امید نہیں ہے، اب ہماری امید نہیں ہے کہ خدا کبھی ہم پر رحم کرے گا، کہ خدا شاید ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں واپس اسی ملک میں لے کر جائے، شاید ہمیں واپس اسی برکت میں لے کے جائے، شاید ہمیں اس برکت کا وارث ٹھہرائے جس کے لیے ہم بلائے گئے تھے، جس کے لیے ہمیں مصر سے نکالا گیا تھا۔ تو یہاں پر لیکن خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا بڑا کام کیا، دیکھو میں تمہارے جو ہے تمہیں قبروں میں سے باہر نکالوں گا اور میں تمہیں تمہارے ملک میں واپس لے کر جاؤں گا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہسٹری نے اس بات کو ثابت کیا، اور واقعی جو ہے یہ ہوا، اور خدا ان کو واپس ان کے ملک میں لے کر گیا۔ اس میں اور بھی بہت ساری جو ہیں لوگ اس کے بارے میں تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہودی قوم پر بہت زیادہ ظلم بھی کیے گئے، جیسے کہ 1942 میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ 6 ملین لوگوں کو جو ہے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے جو ظلم کیے گئے تھے، یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ وہ جو 6 ملین لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، جن کو اس میں ٹھنڈ میں جن کو کھڑا کر دیا گیا تھا، اور ٹھنڈ میں جو مر گئے تھے وہ لوگ، اور ان کی ہڈیاں وہاں پر تھیں۔ تو مطلب یہ بہت سارے لوگ اس کی تفسیر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو خاص رویا ہے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے، اور یہ ہڈیاں جو ہیں ان کی اسیری کو، ان کے دکھ کو، ان کے غم کو، ان کے کرب کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان کی جو ہے نا امیدی کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اب مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اسیری میں ہیں، ان کی حالت کو، جو حالت ہے ان کی، اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس طرح سے کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کو واپس جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو واپس بحال کروں گا، کیونکہ میں ان کا خدا ہوں اور خدا ان پر رحم کرے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے 33 چیپٹر سے لے کے جو آخری 48 چیپٹرز ہیں وہ نجات کے چیپٹرز ہیں۔ اس کے لیے بنی اسرائیل قوم کی نجات کا کام جو ہے خدا نے کیا کہ وہ ان کو واپس جو ہے وہ بحال کرے گا، واپس ان کو ایک قوم بنائے گا۔ اور آج کل شاید آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اب کیا کرتی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے لوگوں کو پوری دنیا میں سے ڈھونڈ رہی ہے، اور پھر ان کے نسب نامے کو جو ہے وہ چیک کرتی ہے، پھر جو نسب نامہ جو ان کے پیچھے باپ دادا کے ساتھ جا کے جن کا نسب نامہ ملتا ہے، ان کو وہ اپنے خرچے پر جو ہے اپنے ملک میں بلا رہی ہے کہ آپ ہمارے بنی اسرائیل بھائی ہو، آپ ہمارے بھائی اور بہن ہو، اور ان کو اپنے ملک میں جو ہے واپس لے کر آ رہی ہے۔ مطلب جو انہوں نے یہ کام جو شروع کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں ان کے یہ سارے، ہم یہ جانتے ہیں کہ 12 قبیلے جو تھے وہ پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، اور جہاں جہاں وہ گئے تھے وہاں کے انہوں نے پھر مذاہب بھی بعض نے اختیار کر لیے، بعض لوگوں نے مطلب وہاں کی بود و باش اور سب کچھ، یعنی وہ اپنا یہودی پن بھول گئے، کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں پر بہت ظلم ہوتے تھے، اس لیے وہ اس بات کو چھپاتے تھے کہ ہم یہودی ہیں۔ لیکن اب جب یہ ہے کہ اب جب کہ اسرائیل کی اپنی ایک حکومت ہے تو وہ اپنے لوگوں کو دنیا میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو اپنے ملک میں واپس لے کر جا رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں ہم اکٹھے ہوں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں سارے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب آگے بہت جلد جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے، دوسری قومیں ان کے خلاف کھڑی ہونے والی ہیں، وہ اس کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی اپنے لوگوں کو اپنے ملک میں واپس لے کر آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو سوکھی ہڈیاں ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہمارے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، ان غیر قوموں کے لیے بھی جو ہے وہ نجات کا باعث ہیں کہ خدا جو ہے ہم سب کو، جو ہم کرب اور دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، وہ ہمیں آرام دے گا اور ہمیں اس آرام میں داخل کرے گا جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کی تعریف اس کے زندہ کلام کے لیے ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ یسوع ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو عظیم جلالی ہے خدا، تیرے کلام کے لیے جو تو نے اپنی خادمہ کے وسیلے سے کیا ہے، فضل بخش کے خدا، یہ کلام ہم سب کے لیے، ان سارے سننے والوں کے لیے جتنے لوگ اس
मैसेज को, इस मीटिंग को सुनते हैं, देखते हैं। खुदा उन सब पर खुदा अभी से तेरी बरकत को चाहते हैं। जब तेरा कलाम सुना जाता है तो खुदा तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़े। खुदा अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि ये बहुत सी जिंदगियों को बचाने का वसीला बने और तेरा कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंच सके। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम गवाही सुने। अगर किसी के पास कोई गवाही है तो वो शेयर कर सकता है। मैं उस तरह से तो गवाही मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक आपको गवाही की बात आपको बयान करना चाहती हूँ कि बेशक दुख, गम, तकलीफ, परेशानियां, मायूसियां हम सब पर आती हैं, और ख़ास तौर पर जब हम खुदा के राह पर चलते हैं तो इब्लीस हर वक्त हमें मायूस करने की कोशिश करता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है, हमें जो है वो हमारे मकसद से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी गवाही ये होती है कि हमारा ज़िंदा खुदा जो हमारे साथ होता है वो हमें इत्मीनान देता है, वो हमें तसल्ली देता है, और वो हमें आगे बढ़ने का फजल बख्शता है। वो हमें एक नई कुव्वत से खड़ा करता है, वो हमें एक नई कुदरत से जो है वो भरता है। जिस तरह से इन हड्डियों में वो जान डालता है, जिस तरह से इन सूखी हड्डियों में उसने दोबारा से उनको गोश्त पोस्ट दिया और उनमें जान डाली, इसी तरह से वो हमारे बदन को, जब हम निढाल हो जाते हैं तो हमारे बदन को दोबारा से जो है वो एक नए तौर पर जो है एक नई कुव्वत देता है। जैसे वो कहता है कि वो हमें असरे नौजवान करता है, वो हमें उकाबों का जोर देता है। तो हमारा जिंदा खुदा जो हमारे साथ है वो हमें संभालता है और हमें एक नई कुव्वत के साथ खड़ा करता है। यही हमारी सबसे बड़ी गवाही है कि हम एक नई कुव्वत उसमें पाते हैं और एक नए जोर के साथ हम उठते हैं, और पहले से भी ज्यादा हम जो हैं वो पावरफुल होते हैं। खुदावंद हम सबको इसी तरह से अपनी हिफाजत में रखे और अपनी कुदरत से भरे। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा का कलाम हमें कुव्वत बख्शता है, और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सब सकते कुछ हैं। कर सकते हैं बेशक। जी, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए। वक्त है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट दें। अगर किसी के पास कोई रिक्वेस्ट हो तो वो दे सकता है, ताकि हम सब मिलके उसके लिए दुआ कर सकें। किसी के पास कोई रिक्वेस्ट हो तो नहीं। हमारी वही आंटी जी आपको वो बताया है, तो वो उसके लिए भी दुआओं में आप याद रखिएगा। और मेरे गले के लिए भी बड़े दिन हो गए हैं, वो बार बार हो जाता है खराब, तो दुआ भी की, कोशिश भी करी, पानी वगैरह भी सारा कुछ गर्म भी कावा शावा, तो बार बार वो हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। बाकी वो दूसरे रिक्वेस्ट पहले रखी हुई है आपकी, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। और फ्रिया के लिए, छोटी बहन का आपको बताया था, तो मेडिसिन वगैरह वो खा रही है, तो वो भी क्रेनबेरी वगैरह वो जूस वगैरह भी पी रही है, तो उसको भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर खुदा उसकी जिंदगी में गवाही कायम करे, और उसके रिश्ते के लिए भी दुआ करें कि खुदावन हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो खुदावन उसे अच्छा अच्छा खानदान दे, अच्छा हस्बैंड दे, क्योंकि ये जरूरी है। तो इसको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन। सिस्टर नुसरत के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। जी। फयाज भाई आप फयाज भाई दुआ करेंगे इन सारी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, लश्कर के खुदा, हम तेरी हुजूरी में हैं यीशु से, और तू हमारे दिलों और की हर एक बात को जानता है यीशु से। और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे आगे रखी गई हैं
Yes. خداوند ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے Yes, Lord Jesus. Yes. ماریا کے گھر کے پرابلم کو، اس کی بہن کی بیماری کو یسو میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. Yes. خداوند تو اپنا پاک روح بھیج، اس کو چھوئے، اس کو ہیل کرے. Yes. جبکہ خداوند اس کی شادی کے لیے بھی ریکویسٹ خداوند ہم نے ایک دوسرے کے آگے نہیں رکھی، خداوند ہم نے تیرے آگے رکھی ہے. Yes. Yes. ہم مل کر متفق ہو کر متحد ہو کر خداوند تیری منت کرتے ہیں. Yes. Yes. ماری کی بہن کے لیے اچھا رشتہ، اچھا خاندان، اچھا ہسبینڈ مہیا کر. Yes. اور خداوند ان کے ماں باپ کی رہنمائی کر یسوع ناصری، ان کے ماں باپ کی اس پریشانی کو مسیح یسوع ناصری کے نام سے دور کر، اور سارے انتظامات کو تو سنبھال. رشتہ ڈھونڈنے میں، رشتہ تلاش کرنے میں تیرا ہاتھ ہو، تیرا ساتھ چاہتے ہیں یسوع ناصری. اور خداوند ہمارے دلوں میں، ہماری سوچوں میں جو مناجاتیں ہیں، دعائیں، منتیں ہیں، درخواستیں ہیں، خداوند تو ایک ایک کو جانتا ہے، ایک کو چھو یسوع ناصری. ہماری خواہشات کو، ہمارے منصوبوں کو یسوع ناصری کے نام سے پورا کر یسوع ناصری. دیکھ خداوند یہ جو خدمت کا کام شروع ہوا ہے، میں اس کے لیے بھی خداوند تیرے آگے منت کرتا ہوں، اس خدمت کو پوری دنیا میں بڑھا، دنیا کے کونوں تک لے کے جائے یسوع ناصری. با خدا تیرا کلام پھیلے، تیرا کلام قوت پائے، اور ایسے لوگ جو مردوں کی مانند ہیں، جو قبروں کی مانند ہیں، جو سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں، خدا ان میں جان آ جائے، ان پر گوشت آ جائے، ان پر نسیں چڑھ جائیں، ان کو روحانی زندگی دے. تیرا روح خدا کام کرے، تیرا پاک روح کام کرے یسوع ناصری. ہم میں سے ہر ایک کو چھو یسوع ناصری، ایک ایک کو برکت دے. اور خاص طور پر ہولی سٹی منسٹری کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں. اور آخر میں خدا خاص طور پر ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی انتظامیہ کے لیے، عدلیہ کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، پاکستان کی آرمی کے لیے برکت کی دعا، ملک پاکستان کے امن کی دعا، استری محکہ کے لیے، کینیڈا کے لیے خدا ہم برکت کی دعا کرتے ہیں. تیری قوم اسرائیل کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں یسوع ناصری. اور خدا پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا میں امن ہو خدا یسوع ناصری. دنیا کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں. تمہارے دلوں میں بھی امن قائم کر، ہمارے خاندانوں میں بھی امن قائم کر، ہمارے ملکوں میں بھی امن قائم کر یسوع ناصری. اور تیرا ہاتھ ہمیشہ بڑا رہے یسوع ناصری. اور آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے خداوند تو توفیق دے کہ ہم اس کو اور سیکھ سکیں، اس سے برکت پا سکیں. برکت ملی ہے یسوع ناصری، اس برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے اپنی بندی کو خداوند استعمال کیا، اس کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں، صحت اور تندرستی کی دعا کرتا ہوں. اپنی بندی کی حدوں کو یبیس کی حدوں کی طرح بڑھا. تیرا کلام دنیا کے کونوں کونوں تک پھیلے یسوع ناصری، ہر ایک فرد تک پہنچے. اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہت ساری روحوں کو بچانے کا وسیلہ بن سکیں، ہم دوسروں کے لیے امید کا وسیلہ بن سکیں. ہم نا امید نہ ہوں بلکہ تجھ پر امید رکھیں. خدا تو جو ہمیں پیار کرتا ہے، تو جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے یسوع ناصری، تو جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، خدا ہمارا ایمان تجھ پر ہے، تو سب کچھ مہیا کرے گا. تو مہیا کرنے والا خدا ہے، تو یہوہ یری ہے یسوع ناصری. خدا ہم تیرے آگے جھکے ہیں، تو سے مانگتے ہیں، اور تو جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہم پاتے ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. یسوع ناصری ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہمارا بخشنہار ہے، تو ہمیں دینے والا ہے، تو ہم پر فضل کرنے والا ہے. تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرا ترس چاہتے ہیں یسوع ناصری. تو چھو یسوع ناصری، مسیح یسوع کے نام سے آمین. آمین. یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ، جو آسمان ہے، تیرا نام تیرا نام پاک پاک ہونا چاہیے، تیری تیری بات سے جائے، تیری تیری مرضی مرضی جیسے جیسے آسمان پر پڑتی ہے، زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کو ہمارے روز روٹی آج ہمیں جس کو بخشتے ہیں، ہم اپنے قرضہ کو ہمارے گھر سے ہمارے قرضہ میں معاف کر، ہم ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، برائی سے بچا. بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے. آمین. برکت کے کلمات بھائی صاحب کے
اب ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شاکت خدا ہماری حاضر جماعت کے لیے جو تیرے آگے جھکی ہے، ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کے گھر کے ایک ایک فرد کے ساتھ اور تمام مقدسین کے ساتھ عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے، اسی کے نام سے باپ کا بیٹے آمین آمین۔